아까 말씀드린 그 세린 파워 지금 이 맹장입니다. 맹장인데 이 세린 파워를 요새 이제 미국에서 제일 크게 뜨고 있는 케이블 방송이 뉴스맥스입니다. 뉴스맥스에서 어마무시한 얘기를 합니다. 정말 소름이 쭉 끼치는 얘기, 영화보다 더 영화스러운 얘기를 합니다. 한번 직접 들어보시죠. 한 7, 8분 걸립니다. Folks, we got some news out of Michigan, and this could be very significant from the Detroit. Well, actually, we'll go to Jenna Ellis first. Breaking this evening, the County Board of Canvassers in Wayne County, Michigan, refused to certify the election results. If the state board follows suit, the Republican state legislator will select the electors. Huge win for Donald Trump. Very, very interesting. They found major problems with, let's see here, absentee voting precincts didn't match the number of ballots cast. The imbalances between August and November are not an exact comparison, but look, there's a lot here, and we've got the perfect person, Sidney Powell, standing by, member of President Trump's legal team. Sidney, welcome, and I know you've been handling a lot of the Georgia situation in Dominion, but your reaction to the situation in Michigan, please. Well, that's an excellent development, and I would expect the entire Michigan board to reject the counts from the ballots. The election could not have been more rigged than it was, and I think it also affected the race of Senator John James. The same patterns fall there. We're still doing statistical analysis of that race, but the math just doesn't add up for anything, and we know Dominion has a long history of rigging elections. That's what it was created to do to begin with. We've introduced the affidavit of the person who worked with Maduro, a high-ranking military officer who saw it all happen and explained how it worked. And it's out for the public to see on my Twitter feed at Sidney Powell #1. So don't tell me there's no evidence of fraud. We've got increasingly mounting evidence of significant fraud across multiple states that casts into question the validity of the elections in every swing state, including Nevada and Arizona and Michigan, Wisconsin, Georgia, and it went beyond that too. You know, regarding Dominion, you've raised this, and we saw the letter last night. People like Elizabeth Warren, Amy Klobuchar have raised significant concerns about Dominion. Now they're trying to make it seem like a right-wing wacko conspiracy concern, even though people like PBS were raising serious issues about Dominion just before the election. I heard you say today Dominion, the software, was actually designed to be hacked, and I'm looking at one of the agreements they had with the county of Santa Clara on this is a contract between them and Dominion. Item 226 allows staff to adjust tally based on review of scanned ballot images. Look, you're the lawyer. I'm no tech expert, but that sounds very, very funky to me. And worse than that, it had a back door so it could be manipulated by anyone who could access it through that back door. And that was a deliberate feature. The affidavit of the young military officer we provided yesterday to the public explains how it was created for that very purpose. So Hugo Chavez would never lose another election. And he did not after that software was created. He won every single election, and then they exported it to Argentina and other countries in South America, and then they brought it here. And it's a foreign company, no matter how you look at it. So they've already violated the president's order against foreign interference in our elections. Our votes were actually eventually counted in Barcelona, Spain, or Frankfurt, Germany, on foreign servers. It's absolutely stunning. And what's really stunning is the effort that is being mounted against getting the truth out on this. But you have to realize that every tech company, every media company, every social media company, scads of globalist corporations have been doing business in countries with these dictators that have been installed through this rigged election system for decades. The corruption is actually worldwide. It is going to upset a countless number of elections across this country and around the world. All right. But we need to
do that to get rid of the corruption. It does make a lot of sense now how Joe Biden campaigned, i.e. not campaigning. Their team seemed to know something. If this is true about Dominion, and I suspect it is. By the way, okay, so we have these concerns. You've got your whistleblower. Who do you bring this to? Like, what happens next? What body do you have to implore to take action? Well, we can add a fraud claim to any of the states in which litigation has already been filed as soon as we can get the rest of the material together that I'm still in the process of collecting, because, frankly, witnesses are coming forth every day that are fed up with the corruption in Dominion and in the states and the counties and the country. So we're intaking information at an amazing level of people who want to stop this and are absolutely fed up with it. You mentioned not the evidence from the own mouths of the guy who founded the company. I haven't even had a chance to get that out to the public yet. But they admit, the founder of the company admits he can change 1 million votes, no problem at all. the founder of Dominion admitted a long time ago, recently to you. Tell us more, please. Publicly. I will tweet out the video later and I'll tag you in it. Please do, at Greg Kelly USA, if you don't mind. That's pretty wild. Oh, by the way, what can you tell us about, you mentioned the whistleblower. There is a whistleblower. Remember, whistleblowers who are against President Trump are hailed as heroes and deified. What can you tell us about this individual? The one who gave us the affidavit? Yes. He was a high-ranking military officer. He was very close to Hugo Chavez. And he is just absolutely disgusted with what he's seen and was participating in when he was with Mr. Chavez. He saw how it all worked. He was at meetings where it was fully briefed. And he wants this country to not fall prey to the same corruption and tactics that were used in Venezuela. And I'm sorry, is he an American military officer or a Venezuelan military officer? He was a Venezuelan military officer. He lives in this country now. All right. And you mentioned the CIA today. I heard you during a radio appearance. You want the CIA director fired. It seemed a little bit off topic and off message, but what's the tie-in, if you don't mind? The tie-in is that there's no way these programs could have been run around the world to affect elections without the CIA. We also have had people disclose to us the whole Hammer program that was created for the CIA and Scorecard, which is essentially the same thing. It seems like every country has used something like this to do what it wants to do. Supposedly ours was invented to influence foreign elections, but that too could have been turned on this election. It's all part of the same part and parcel of government interference in elections to make choices against the will of the people. And the will of the people in this country was that Donald Trump win in a landslide. If we can get to the bottom of it, and I am determined to do that, I think we'll find he had at least 80 million votes. The only reason the glitches happened in the system was because he had so far many more votes than they had calculated in advance. Their algorithms wouldn't perform the functions they'd originally performed or were set to perform. They couldn't make up the vote count. He had gotten so many hundreds of thousands more than they planned. So that's when they had to stop the counting and come up with a way to backfill the votes or destroy votes for Trump while they fabricated votes for Biden. Sidney Powell, who is a former federal prosecutor, by the way, spent 10 years working for the federal government. Good luck. And by the way, very quickly, you have evidence. It's coming in fast. There is a reason for not making it public, correct? I mean, you're going to have a hostile media picking it apart, possibly trying to destroy your case before you can even make it. Is that part of your thinking? Very briefly, if you don't mind. Well, not really. It's a matter of collecting it in the right form and format to be admissible. And we have witnesses that are scared. We have witnesses that are afraid for their lives, afraid for their families. Back in Venezuela, there are all kinds of concerns. People have been threatened, and it's very serious. We're talking about trillions of dollars of worldwide wealth here that was all corrupt. And every force
the world except 80 million voters, we the people, and my little team seem to be against us. Well, millions are praying for you and with you. And find her on Twitter. Least we can do. Sidney Powell 1 at Sidney Powell 1, the numeral 1. We appreciate it so much. Good luck and please stay safe. Thank you, Greg. You too. 네. 보셨다시피 여기서 이제 처음 얘기는 뭘로 시작을 했냐면은 미시간에서 엄청난 일 벌어졌다면서요. 그 웨인 카운티 얘기입니다. 그 디트로이트 웨인에서 그 이제 저거죠. 저기 뭐야 그 캔버서, 카운티 캔버서들. 그러니까 우리로 치면은 선거 최종 감사위원 같은 사람들이 아마 그 미시간 쪽은 그런 사람들이 오케이를 놔줘야 되나 봐요. 야, 여긴 도저히 투표가 제대로 이루어졌다라고 인정할 수가 없어. 갖다 내다 다 버려라. 이렇게 얘기를 했는데 이게 규모가 커서요. 규모가 커서 이제 그것도 주법에 의하면 이걸 그냥 갖다 버리는데 버리고서 넘어가는 게 아니라 이러면 주법에 의하면 주의회가 이제 그 일렉터를 뽑아가지고 보내야 되는 모양이에요. 그래서 아마 미시간 지금 주의회 지금 난리 날 겁니다. 난리 날 거예요. 그리고 이제 여기서 무슨 말을 하냐면 자기들이 미시간에서 이 그 시드니 파월이 그 제임스 그 제임스라는 그 저기 흑인 상원의원 후보 지금 아깝게 떨어졌거든요. 한 1%포인트 차이로 떨어졌을 거예요. 한 몇만 표 차이로 떨어졌을 거예요. 도전자입니다. 이 사람의 그 데이터도 들여다보고 있다. 이 사람 데이터 보니까 이상한 게 많다. 아마 거기도 뒤집을 수 있을 것 같다. 그래서 지금 이 사람을 만약에 뒤집고 지금 조지아가 2개가 남아있거든요. 조지아 2개를 다 먹으면 53석까지 먹습니다. 53석까지 공화당이. 지금 공화당 상원 50석은 먹어놨고요. 한 석만 더 먹으면 이제 상원 저거 됩니다. 저기 머저리티가 됩니다. 그 다음에 이제 이 파월의 한 말이 뭐냐면은 그 도미니언은 차베스 때부터 그 부정선거를 위해서 만든 시스템이다. 그 부정선거가 도미니언이라는 시스템의 존재 이유고 개발 목적이었다. 이 얘기를 그냥 못을 박아버리죠. 그리고 거기에 관한 가장 확실한 증거는 뭐냐면 조작용 백도어가 있다. 백도어라는 건 뭐냐면 보통 사람 눈에는 안 보이는데 이제 그 회사 눈에는 보이는 거예요. 그 개발사, 공급사 눈에는. 이게 왜 그러냐면 어떤 장비들은요. 원격에서 점검을 해주거나 개발을 원격에서 업그레이드를 시키거나 이럴 필요가 있잖아요. 그래서 이제 백도어라는 애를 씁니다. 그것 때문에 우리 LG 같이 이렇게 그 5G에다가 화웨이 장비 쓰면 안 되는 거예요. 통신 장비들 다 백도어 갖고 있습니다. 그럼 화웨이가 LG 그 5G 백도어 들어온다는 얘기죠. 그러면 화웨이가 들어온다는 얘기는 화웨이는 뭐 제대로 된 회사 같으면 큰 문제가 없는데 미국 쪽 주장에 하면 중국 공산당과 인민해방군이 지배하는 회사라고 합니다. 만약에 그 중국 공산당과 인민해방군이 악의를 품게 되면은 LG 5G를 가지고 사용하는 모든 사용자와 LG 폰을 쓰는 상대방과의 그 통화는 전부 다 걸릴 수 있다는 얘기예요. 그래서 이게 좀 민감한 부분입니다. 그 다음에 이제 저희는 그 알았을 때 바로 반대를 했었는데 뭐 저희 말이 안 먹혀서 그렇지. 선거관리위원회가 서버를 설치를 했을 때 중앙선관위가 그 서버를 둘러싸는 방화벽, 파이어월, 보안 장비죠. 그걸 화웨이 걸 썼거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 이론적으로는 최소한 만약에 화웨이가 중국 공산당과 인민해방군의 지배를 받고 있다는 게 사실이라고 한다면 또한 만약에 중국 공산당과 인민해방군이 한국에 대해서 흉악한 의도를 가지고 있는 경우라고 한다면 무슨 짓인지 거의 다 할 수 있었다. 이 얘기가 돼요, 이게. 저는 왜 문재인 정부가 그 4.15 총선 때 그 중앙선관위 서버를 그것도 정부 그 전산센터 나주에 있는 거기에 두질 않고 거기는 이제 겹겹이 파이어월이 돼 있어요. 거기에 두질 않고 밖으로 뺐으며 밖으로 빼서 그걸 화웨이 서버로 자기들이 직접 구매했거든요. 그때
방화벽을 쳤는지 거기에 대해서는 좀 감사가 이루어져야 되지 않나 그렇게 생각을 합니다. 자, 또 아까 이제 이 얘기가 나올 때 말이죠. 아까 이 얘기가 나올 때 그 무슨 얘기가 나오냐 하면은 그래서 이제 그 도미니언이 일부러 차베스 쪽이 일부러 해서 그 부정을 저지르려고 만들었고 이것에 대해서 그 차베스를 밑에서 복무하던 고위 장성이 미국으로 망명한 다음에 지금 그때 차베스랑 도미니언 관계자랑 앉아가지고 브리핑하면서 어떤 기능 넣을까 이 얘기 한 것에 관한 위증처벌 감수 조건부 진술을 했다라고 지금 파웰이 얘기한 거예요. 무시무시한 얘기죠. 그리고 이제 이것들이 이제 그 전부 이 글로벌리스트들이고 이런 식으로 전 세계에서 그 선거 부정을 통해서 그 등장하고 있는 부패 정부에 의해서 운영되는 나라에 가서 전부 비즈니스하는 놈들이다 이것들이. 이거는 글로벌 차원의 부패다. 맨 마지막에 보면은 상대방이 운영하는 규모가 수천조 원, 수만조 원이다. 조원. 그러니까 thousands of trillions of dollars라 그러면요. 수천조 원 또 그보다 10배나 100배도 thousands에 이 미국 영어 개념에서는 그렇게 됩니다. hundreds of thousands도 thousands니까. 수십만 조 원도 thousands가 돼요. 정확하게 표현하면. 그러니까 수천조 원도 thousands지만 수만조 원도 thousands고 수십만조 원도 thousand입니다. 이런 규모의 자산을 글로벌하게 움직이는 애들의 이해관계랑 관련 문제이기 때문에 이게 살벌한 싸움이다. 그러면서 그런 얘기를 하잖아요. 우리 트럼프를 찍은 8천만 유권자와 그리고 트럼프 법률팀 외에 다른 좀 그래도 행색깨나 한다는 세력을 보면 전부 우리를 사갈시하고 적으로 돌리고 있다. 그러니까 그 사회자가 맨 마지막에 행운이 있으시기 바라고 테러 안 당하시기 바랍니다. I wish you safe. 테러 안 당하시기 바랍니다. 대단한 여성분이에요. 죽이려면 죽여라 이거지. 자기 싸울 때까지 싸우겠다. 그 전에 그 I will release the kraken 그 괴물 문어 풀어놓겠다 이 소리가 뭐냐면 이게 다 까발기겠다는 소리예요 전부. 이게 아까 이제 이 사람을 까발기 뭐냐면은 사회자가 묻잖아요. CIA 국장 지나 하스펠 해고하라는 얘기를 하는데 왜 그걸 그렇게 말합니까? 그러니까 무시무시한 얘기를 해요 거기서. 이런 솔루션이 세계 각국에 보급이 돼가지고 세계 각국을 돌아다니면서 부정선거를 저지르게끔 하고 그 수단을 제공하고 있는 상황이라면 CIA가 알았다 이걸. 두 번째 거기서 더 무서운 얘기합니다. 해머 앤 스코어 카드를 얘기하잖아요. 지금 자기들 쪽에 해머와 스코어 카드에 대해서 증언하는 사람들이 와 있다. 내부 고발자들이. 해머는 CIA가 아직 확인된 건 아닙니다. 이거는 이제 그 일종의 저쪽 애들은 컨스피러시 시어리라고 하는 거예요. CIA가 개발해서 사용하는 슈퍼 해킹 툴을 뜻합니다. 해머는 망치. 스코어 카드는 CIA가 이 슈퍼 해킹 툴을 가지고 전자적 선거 관리 시스템을 해킹을 해서 어떤 한 국가의 선거 결과를 조작하는 그런 종류의 CIA의 비밀 공작을 스코어 카드라고 부릅니다. 다시 한번 말씀드립니다. 이건 지금 확인된 얘기는 아니에요. 정말 이건 영화 같은 얘기입니다. 그런데 아주 파다하게 돌고 있고 시드니 파월이 그 얘기를 하고 있다는 걸 주목해야 돼요. 그냥 인터넷에서 꼴방에 앉아서 오덕이 컨스피러시 시어리 오덕이 뚝딱뚝딱 해머 스코어 카드 이러고 해머 스코어 카드 이러고 친 게 아니고 뉴스맥스라는 케이블 방송에 나온 7천만 8천만 가구에 보급되어 있는 케이블 방송에 나온 잘 나가는 초대형 변호사. 이 사람 누구 변호했냐면요. 플린
풀린 정보계통에 있는 사람이에요. 트럼프 행정부의 첫 국가안보보좌관 NSA. 플린을 변호해서 플린을 감옥에서 빼낸 여자예요. 플린에 대한 이거는 잘못된 거다라 그래서 초거물 변호인이에요. 이 거물 변호인이 해머와 스코어 카드를 거론했다는 거에서 저는 소름이 쫙 끼치더라고요. 제가 아는 범위에서 해머와 스코어 카드라는 두 단어를 사용한 가장 하이 레벨, 가장 고위직이 이 시드니 파월이고 처음 들었습니다. 저는 이때. 보통의 컨스피러시 시어리로 돌고 있는 얘기거든요. 일종의. 확인될 길이 없으니까 CIA가 그 인정할 리가 없잖아요. 우리가 다른 나라 선거에 혹시라도 관계할지 몰라서 스코어 카드라는 오퍼레이션 스코어 카드라는 걸 훈련해 왔다. 근데 관계는 안 했다. 얘들 항상 컨틴전시로 하니까 혹시라도 할지 몰라서 준비해 놨다. 충분히 가능한 얘기예요. 관계는 안 했어도. 그러니까 해머는 그런 일을 하기 위해서 만든 슈퍼 해킹 툴을 해머라 그러고요. 그다음에 그런 것을 사용해서 한 국가의 선거 조작에 관계하는 그런 종류의 작전을 오퍼레이션 스코어 카드라 그럽니다. 그게 이제 이때까지 컨스피러시 시어리에서 돌던 얘기인데 그 용어를 시드니 파월이 쓰는 거예요. 그러면서 뭐라 그러냐? 지금 우리 쪽 내부 고발자로 위증처벌 감수 증언 하고서 지금 그 증언서 쓰고 있는 사람들 중에는 해머와 스코어 카드 관계자들이 있다라 그러잖아요. 그러면서 무슨 말을 하냐? Hammer and score card could have been used against this country. CIA가 적성국을 상대로 해서 골아픈 나라를 상대로 해서 개발했던 이 두 개의 툴이 이번 선거에서 미국을 향해서 사용됐었을 가능성이 있다. 살벌한 얘기입니다. 살벌한 얘기. 자, 시청자님 여러분 행운을 빌고요. 테러 당하시지 말고 안전하시기 바랍니다. 저도 겁이 납니다. 오골오골합니다. 오골오골. 자, 그래서 이제 그런 거 그다음에 이제 이 시드니 파월은 인정도 부인도 안 했지만 프랑크푸르트에서 아까 리누드는 딱 인정해버리는 트윗 난리잖아요. 프랑크푸르트 CIA 퍼실리티에서 털렸다. 그러니까 좋게 맞으면 지나 헤스펠은 몰랐고 이게 다 해커 뭐 이런 애들이니까 자기 CIA 해킹 툴 개발해서 프랑크푸르트 서버에서 돌아가는데 거기에다 백도어 심어놓고서 자기는 휴가 내놓고 밤에서 다른 장소에서 그거 하고 있는 거지. 해킹해서. CIA 공식 오퍼레이션이 아니라. 그러나 조직이 그 모양으로 돌아가도록 멍사 모르고 나 자빠져 있었다 그러면 지나 스펠 나가야죠. 사표 쓰고. 나가야죠. 제가 너무 이제 겁이 나는 얘기를 하느라 목이 좀 말랐기 때문에 잠깐. 그래서 이제 오늘 얘기를 이제 말하자면 정리를 하자면 이 트럼프 진영을 그럼 이런 싸움을 해나가고 있는 용감한 진영을 뭐라고 표현할 거냐. 다시 말씀드립니다. 이걸 가치주권 파퓰리즘이라고 표현해야 됩니다. 이때 가치주권은 가치지향 주권국가의 준말이고 영어로는 VOSS, VOS, Value Oriented Sovereign State입니다. 내용은 뭐냐면 각 나라가 현대 문명의 핵심 가치, 개인, 자유, 진실 존중, 신앙 영성에 대한 존중, 시장, 민주주의 이거를 강화하는 현대 국가가 되고 이러한 나라들이 이런 지향성을 가지는 나라들이 서로 공정한 공동체 네트워크를 이루는 세계 시스템을 바라본다. 이게 가치주권 노선이죠. 그런데 이제 여기에 우리가 파퓰리즘이라는 단어를 붙이냐. 이 글로벌리즘은 기본적으로 빅3와 중국 공산당을 코어로 삼아요. 그러니까 빅 머니, 빅 미디어, 빅 텍. 예를 들어 CNN, 이번에 AT&T 주주가 AT&T인데 팔려고 매각하려고 내놨는데 누적 적자가 200조 원이에요. 200조 원. 자산 다 까먹고
까먹고 쌓여있는 빚이 그러면 누군가는 거기다 계속 돈을 질른 거 아니에요. 월스트리트에서 200조 원을 물려준 거 아니에요. 혹은 월스트리트가 움직인 AT&T가 거기서 자기 생돈으로 200조 원 물은 거 아니에요. 자기 리스크 잡고. 그럼 이제 만약에 50조 원에 팔렸다 그러면 AT&T는 150조 원 뒤집어 쓰는 거예요. AT&T 뻗는 거예요. 이런 게임을 해온 애들이에요. 그럼 이게 빅머니죠. 빅미디어고. 그리고 빅텍이고. 그리고 얘들이 중국 공산당을 자기 형제로 삼고 있죠. 같은 엘리트로서. 얘들은 엘리티스트들이에요. 우리 급이 돼야 걔들 용어로는 뭐냐면 글로벌 스테이크홀더. 야, 너 말이야. 빚 100조는 지고서 지금 여기 자리에 앉아있냐? 야, 빚도 자산이야 임마. 그 빚 뭐 기껏해야 한 100억 줘 놓고서 어떻게 우리랑 같이 놀라 그래? 가서 100억 이상 거기다 한참 더해서 100조 가야 되니까 99조 9,900억 빚 터진 다음에 와 임마. 이런 애들이에요 얘들이. 이런 애들이라고요. 그러니까 자기들은 글로벌 스테이크홀더. 글로벌 차원의 세계적 차원의 이해 당사자다 이거야. 최소한 빚을 주면 100조는 줘야지. 최소한 자산을 운영하면 200조는 운영해야지. 뭐 이런 애들이 이게. 그러고 보니까 시진핑 동문회 우리 동문회 감리드 씨 자기들끼리 동무하면서 노는 거예요. 거기에 반해서 가치 주권을 하는 사람들은 애국심이 있는 거 아니에요? 근데 애국심의 방향에 가치 지향성을 가지죠. 현대문명의 핵심 가치를 다 오롯이 담아내는 나라가 돼야 된다, 우리나라가. 그 민초들이잖아요. 그 파퓰리즘이죠. 파퓰리즘이란 말을 이제 우리가 좋은 의미의 뜻을 정확히 이해하고 좋은 의미의 파퓰리스트 운동을 일으켜야 됩니다. 정치는 머릿수거든요. 제가 그래서 현실 정치 못 가는 거 아니에요. 제 머릿수 좀 약해요. 자, 글로벌리즘은 그럼 우리가 상대로 하는 글로벌리즘은 뭐냐? 타락의 30년입니다. 원래 글로벌리즘의 이상 자체는 그럴듯해요. 주권 국가들이 세계대전 자꾸 일으키고 특히 서유럽, 뭐 미국 전부 세계대전 일으키는 세계대전이 열강에 의해서 일어난 거 아니야? 이 열강 주권 국가들이 서로 다투고 전쟁하지 않는 세상 만들자. 이게 글로벌리즘이죠. 거기까지는 그럴듯하게 들려. 근데 거기에 자기들 속내가 따로 있어. 거기서부터 이제 삐끗하는 거예요. 속내가 뭐냐. 미국과 서유럽, 즉 열강 주권 국가가 약화된 말랑말랑한 세계. 글로벌 엘리트들이 주물를 수 있는 세계. 거기만 나서면은 좀 모양새가 안 좋으니까 국제 관료 조직 앞에 탁 뛰어가죠. UN, WTO, WHO, IMF, ICC 국제형사재판소. 너 누구 끌고 갔다, 누구 끌고 가, 뭐 김정일 끌고 간다. 거기 끌고 갈 필요 없어요. 거기요 검찰총장이요. 가나 출신의 여자 아니에요. 법률 공부를 나이지리아 가서 했고 무슬림으로서. 남동생은 미국 가서 마약 총기 소지로 감옥 갔다 왔고. 나이지리아에서 법률 유학한 가나인가 뭐 가봉인가 가봉인가 뭐 거기 출신의. 더 얘기 뭐 합니까? 얼마나 썩어 있으면 그런 것들이 거기 가서 검찰총장을 하고 있어요. 그런데 뭐하러 데려가요? 쪽팔리게. 앞으로 이 무슨 여기 국가인권위도 마찬가지예요. 우리 침 뱉고 가야 돼요. 그거 국가인권위는 두 얼굴이거든요. 한쪽 얼굴은 유엔이고 한쪽 얼굴은 대한민국 정부예요. 그러니까 대한민국 기관이라고 꼭 말할 수가 없는데 법에 의해서 그걸 대한민국 기관 대접을 해주고 있는 거예요. 유엔 기관이라고 전 침 뱉어 가면. 가래침이 노랗게 나오면 더 좋은데 잘 안 나오네요. 이거 앞에서 장구치고 북치는 애들이 세계경제포럼 다보스죠. 제가 그러잖아요. 여기에 이 조중동 여기는 친중 글로벌리스트 오른쪽 하수인이라고. 왜 하수인이냐? 다보스에 초청을 못 받아. 김대중 씨 다보스 초청 받아서 갔다 오셨어? 양상훈 씨는 갔다 오셨나? 홍석현 회장은 갔다 오셨나? 초청 받아서. 그것도 항시적으로. 그 이너서클 멤버로. 못 갈걸요?
이 다보스 세계 경제 포럼의 2020 태제 한번 보세요. 서구의 가치 체계는 생명이 끝났습니다. 그럼 이슬람 가치 체계야? 유교 가치 체계야? 중화 가치 체계야? 신토 가치 체계야? 미친놈들 아니야. 더 미친 소리 할까요? 2030년까지 소유가 없는 행복한 세상이 됩니다. 이건 뭐예요? 이건 무슨 저기 그 또라이 극좌 성향의 존 레넌 이매진 노래 이매진에 나오는 상상해봐. 전쟁이 없는 세상을, 국가가 없는 세상을, 소유가 없는 세상을. 나보고 몽상가라고? 그래, 나 혼자 꿈꿀 땐 몽상가지. 하지만 너도 그 꿈을 꾸게 될 거야. 이게 그 이매진이라는 기막히게 아름다운 가사에 담긴 기막히게 가락에 담긴 기막히게 사악한 가사 아닙니까? 지금 이매진 노래 아니에요. 2030년까지는 이매진 세상이 온다는 거. 존 레논의 세상에 소유 없는 행복한 세상, 국가 장벽이 없는 세상, 화석연료를 안 쓰는 그린 뉴딜, 원전이 없는 그린 뉴딜, 문재인이랑 똑같죠. 코비드19를 계기로 위대한 리셋! 홍석현이가 괜히 리셋 코리아 한 줄 아세요? 얘들 리셋이란 단어 좋아합니다. 얘들 great reset. 제가 이제 며칠 있으면 얘들이 great reset이라는 단어를 얼마나 좋아하는지 한번 짧은 유튜브를 하나 올려드리겠습니다. 자, 이 글로벌리스트에 앞장서서 떠들고 그 배우 중에 하나가 누구냐? 위대한 영국 왕실 찰스 왕세자께서 그 앞장서서 제일 앞에서 북치고 장구치는 광대예요. 그러니까 트럼프가 영국 왕실 만나러 갔을 때 30분 늦게 가버리잖아. 그러니까 나중에 얼마 전에 그 찰스가 그 세계 각국 정상들 모인 데서 각 정상급 탑 외교관들 모인 데서 가서 인사할 때 저기 폼페오는 얼굴만 딱 보고 생각하고 지나가잖아요. 이런 백그라운드를 알아야 아 쟤들이 지금 저렇게 어깨 싸움하고 있구나 그거를 느끼는 거예요. 자, 그래서 이제 얘들이 이제 탐욕은 이거고요. 얘들이 이제 타락을 정신과 물질과 정당 정치 세 군데서 타락을 했습니다. 세 가지 측면에서. 정신 차원에서는 어떻게 타락을 했냐. 해체주의. 해체주의는 철학에서는 디컨스트럭티비즘이라고 부르고요. 요새 미국에서는 이걸 캔슬 칼처, 취소 문화, 삭제 문화라고 부릅니다. 토마스 제퍼슨 흑인 노예 소유주였어. 삭제, 없애. 동상 끌어내요. 링컨 전쟁범이야. 삭제, 없애. 동상 끌어내요. 콜럼버스 인디안의 그 소멸을 불러일으킨 그 항로를 뚫은 놈이야. 삭제, 동상 끌어내서 바다에 박아. 그래서 캔슬 칼처라고 불러요. 삭제 문화. 근데 이게 뭐냐면 해체거든요. 그 진실 존중을 경멸하죠. 야, 진실 어디 있어? 12구분 경멸하죠. 뭐 링컨이 뭐 좋은 점이 있다고? 야, 그런 시비 안 따져나. 선악 판단 경멸하죠. 옳고 그름? 약간 촌스러운 사람들이 하는 거야. 역사 왜곡 시키죠 막. 이때 역사 왜곡 시킬 때는 분노를 불러일으키죠. 분노와 죄책감의 칵테일이에요. 양면성을 가진 역사 왜곡을 해요. 예를 들어서 이런 거죠. 미국은 인종차별주의가 체계적으로 작동해온 나라입니다. 그럼 이제 유색인종, 소수민족은 그래 미국 근본부터 잘못된 나라야. 백인은 우리가 죄 많이 지었구나. 한쪽 사람한테는 죄책감을 강요하고 다른 쪽 사람들한테는 분노를 일으키게 만들고 이런 수법이에요. 이게 역사 왜곡이. 우리 친일파 똑같잖아요. 그때 친일파 보고 지학산가 어딘가 저거 보니까 역사 교과서 보니까 그런 식이에요. 당신이 1920년에 태어났다면 10년에 일제시대 때 태어났다면 어떤 인생을 살았겠습니까? 사다리 타기를 해놨어. 그거 하면서 결국 니네 집 족보가 어떻게 되냐 소리거든 이게. 니네 집 족보가 어떻게 되냐. 그럼 이제
이제 못 배우고 뭐 친일파고 뭐 나발이고 따질 거 없는 그런 집안 애들은 그것 하면서 그래 이러면서 이 친일파 이 집안 애들한테 우리 집이 100년을 밟혔어. 이것들 다 때려 죽여야지. 이걸 분노를 느끼는 거고요. 그래 뭐 좀 배워서 옛날에 좀 논맞이기 반맞이기도 있었고 배워가지고 뭐 일본 유학도 갔다 왔고 면서기도 좀 했고 뭐 어떻게 해서 뭐 자유당 때 조금 뭐 불화맡아서 정미소라도 좀 하고 뭐 이래서 또 재산 불려가지고 어디 강남에 좀 조그만 아파트라도 하나 있는 그런 집이 됐어요. 이런 집 이제 그 손자는 하면서 야 정말 우리 집안 쪽팔리는 집안이구나. 내가 잘못 태어난 놈이구나. 죄책감을 느끼고 이게 쟤들의 레시피예요. 분노와 죄책감에 두 얼굴을 가진 역사 왜곡을 한다고 항상 삶을 총체적으로 이해해 주게 하는 게 아니라 그리고 쟤들 잘 쓰는 게 낙인 찍기와 인격 살인이죠. 이걸 political correctness 정치적 올바름이라고 비꼬아서 표현하죠. 너 인종주의자야. 너 젠더 차별주의자야. 너 백인 우월주의자야. 너 5.18을 모독하고 있어. 너 4.3을 모독하고 있어. 너 세월호를 모독하고 있어. 너 민중을 모독하고 있어. 너 민주주의를 모독하고 있어. 통틀어서 너는 친일파야. 이거 아닙니까? 얘들 드립이 딱 이렇게 정리돼요. 이 드립 말고 얘들 우리는 이제 백인 우월주의 뭐 이런 거 없지만 인종주의 이거 우리 좀 덜하죠. 이거 우리는 이제 다문화에 대한 싫어하는 거예요. 이런 거예요. 인종주의, 젠더차별주의, 5.18, 4.3, 세월호, 민중, 민주주의, 친일파 얘들 쓰는 단어 가만히 보세요. 한 10가지밖에 없어요. 이 좌조음이. 이 10가지 그 도장을 가지고 계속 뇌에다가 이거 새겨 넣는 거예요. 빵빵빵빵빵빵빵빵 찍어서 하루 종일. 신문을 봐도 책을 봐도 교과서를 봐도 라디오를 들어도 뭘 봐도 다 영화를 봐도 저 코드가 다 박혀 있는 거예요. 하다못해 저게 누가 박찬욱인가? 박찬욱이가 만들어놨 괴물? 박찬욱 봉태홍 봉머식인가? 봉머식이겠구나. 이름도 제 봉태홍인가? 나 이름도 까먹었네. 아니 멀쩡하다가 왜 거기서 갑자기 미군 에이전트 오렌지가 나와? 에이전트 오렌지는 고엽제인데. 그거는 그 몸에 잔류가 돼 갖고 다이옥신은 잔류성 유기오염 물질 POP persistent organic pollutant라 그래. 그 12종인가 규정돼 있는데 다이옥신이 그중 하나예요. 그 잔류가 돼서 몸 밖으로 안 빠져나가요. 그럼 안 빠져나가고 잔류량이 계속 늘어가면 이제 그 본인도 암 같은 걸 걸리지만 자손의 기형이 생기죠. 팔이 뭐 여기서 짭뚱하다든지 뭐 눈이 좀 이상하게 생겼다든지 뭐 이렇게 돌아간다든지 그런 기형을 만들어내죠. 그 괴물과는 상관이 없다고요. 그거 갑자기 미군 에이전트 오렌지 그게 미팔군 서울 그걸 통해서 거기서 퍼져서 그렇게 갑자기 그게 왜 나오냐고. 저 코드 박는 거예요. 순결한 백이 민족을 착취하고 억압하는 미제국주의, 미식민주의 땅. 그래서 내가 그거 코드 박은 거 보고 야 감독아 당신도 먹고 살기 힘들구나. 그걸 그 집까지 해야 영화 팔아먹냐. 영화 파는 게 아니라 펀딩을 받는 거죠. 자, 이 글로벌리즘의 물질 현실은 어떠냐. 중국 공산당과 결합해서 한 몸이 됐죠. 자기들보다 더 잘 나가는 진짜 그야말로 글로벌 차원의 글로벌 엘리트 아닙니까? 딱 자기들이랑 맞네. 정당 정치 현실은 어때요? 주권국가 약화시키려니까 극좌와 결합해서 결국 극좌 한 몸이 돼버렸죠. 아까 정신 현실에서 주권국가 약화시키려고 해체주의와 PC랑 결합했는데 정신적 차원에서 30년 지나니까 이제 자기들이 그걸 받들어 모시고 사는 거예요. 그러니까 그 잘 나가는 글로벌 찰스 왕세자까지 포함이 된 글로벌 엘리트들이 모인 세계 경제 포럼에서 이런 개소리를 하고 있죠. 서구 가치 체계의 생명은 끝났습니다. 2030년까지는 소유 없는 공산주의적 행복 세상이 옵니다. 화석연료 안 쓰는 그린 뉴딜이 옵니다. 코비드19를 계기로 인간의 삶의 방식을 위대하게 리셋합니다. 이거 무슨 개소리래요.
제일 잘 나간다는 자들이 이거 떠들어오는 그 자기들 홍보 비디오물이 올렸다가 사방에서 공격받으니까 이번에 내렸어요. 며칠 전에. 저거 다운로드 받아놓을 걸 그랬어. 저 어디 가면 그 다운로드 받은 사이트 그 비평한 미국 비평가 있는 거 알거든요. 제가 요거 저거 따가지고 한번 설명드릴게요. 웃겨요. 웃기지도 않아. 자, 우리가 이렇게 살벌한 세상에 삽니다. 이자들이 중국을 움직이고 있고 전 세계 미국을 저렇게 잡아먹으려고 하고 있고 서유럽은 다 잡아먹었다가 지금 제일 서유럽은 오형제가 저기서 튀어나갔어요. 영국, 폴란드, 리투아니아, 우크라이나, 헝가리. 그래갖고 서유럽은 지금 이빨이 다 꽉 물고 있다가 튀어나가서 이빨이 다 뜯어진 거예요. 미국은 꽉 물고 다 잡아먹으려고 목구멍까지 다 넘어가는데 퍽 하고 튀어나온 게 트럼프가 튀어나왔고 거의 같아요. 2016년에 대서양 이쪽과 대서양 이쪽에서. 그러니까 이번에 이렇게 정체가 드러나는 황당한 짓을 저지른 거예요. 이자들이. 정체가 드러나게 아주 노골적으로. 그래서 살벌해진 거죠. 근데 정체가 드러났으니까 이거 이렇게 정체 드러나면요. 만리밖에 앉아있는 백모가 저는 글로벌리스트 무슨 저는 저 사람들한테 제일 가까이 가본 적이 언제냐. 제가 한때 잘 나가는 IT 기업을 해서 실리콘밸리에 가서 뭐 좀 받아올까 하고서 왔다 갔다 하고 아무 실속 없이 한 4번인가 5번을 실리콘밸리를 90년대 초에 갔는데 그때 직구준 이 상대방이 호텔 하나 예약해 달라니까 이름도 안 해. 하얀 달, 페어몬트. 샌프란시스코 페어몬트 호텔에 예약을 해줬는데 다른 호텔보다 방 하나 값이 하루에 4배 비싼 4배. 그때 돈으로 700불. 3일 묵으면서 다른 호텔 옮긴다는 말도 못하고 그거 무느라고 제가 어휴 그것만 비싸면 말도 안 해요. 그때는 뭐 휴대폰 같은 게 없을 때니까 국제전화를 해야 되잖아요. 본사랑 한국에. 전화값도 서너 배 비싸요. 기둥뿌리 거의 뽑을 뻔했어요. 그때. 저는 그때가 제가 실리콘밸리에 가장 가까이 갔을 때입니다. 90년대 중반쯤 될 거예요. 90년대 중반. 잘 나가는 자들이죠. 잘 나가는 자들이 정신은 해체와 PC를 섬겼고 물질은 중국 공산당과 결합을 했고 정당 정치는 극자와 결합을 했고 왜냐? 무슨 수를 써서라도 미국과 서유럽의 열강의 주권국가 체제를 약화시켰다. 이 탐욕을 부린 거거든. 그러니까 타락을 한 거야. 30년 동안. 자, 그러다가 이제 2016년에 퍽 터져갖고 이 지경이 되니까 이번에 그거 다 쓸어 담아 보려고 지금 사실은 우리가 잘 몰라서 그렇지 유럽은 다 깨졌어요. 이번에. 다 깨졌어요. 유럽은 앞으로 쟤를 힘 못 써요. 서유럽은. EU 다 깨지는 거예요. EU 깨지는 길로 가고 있어요. 이제. 그러니까 저거 수습해 보려고 이제 미국도 이제 트럼프가 재선되면 미국도 깨지고 중국이랑 관계 다 깨지고 난리 나니까 이제 수습해 보려고 이제 발악을 한 거야. 발악을 이번에. 그래서 그 아까 우리가 저기 얘기를 아까 그 시드니 파월의 얘기를 하고 지금 계속해서 그런 트위터가 올라오고 있는데 다른 사람 트위터도 뭐가 올라오고 있냐면 이거예요. 얘들이 몇 표가 필요할 거다라고 계산을 여기 무슨 빅데이터 하는 애들을 좀 모셔가지고 그랬어. 뭐 Y모 씨, K모 씨 이런 사람들을 계산을 했는데 이거보다 표가 트럼프가 더 많이 나왔다는 거예요. 그러기 때문에 글리치 그러니까 그 11월 4일 새벽에 막 표가 올라갔던 표가 숫자가 내려오고 어쩌고 저쩌고 하고 스톱시키고 난리가 났었잖아요. 11월 4일 새벽에. 그게 그래서 그렇다는 거예요. 요 정도 해놓으면은 요 정도 될 텐데 요렇게 이제 요 정도 트럼프 이렇게 올라오면 트럼프 여기까지 갈 거다 해서 요렇게 메꿔 가는 걸로 했는데 이게 그냥 퍽 올라가 버리니까 이거 메꿔 가는 이 속도 갖고는 못 따라가는 거예요. 그러니까 시스템 가지고 황급하게 막 엉터리 짓 하다가 뽀로가 다 난 거예요. 막 스톱 시켜놓고 가짜표 막 혹시 몰라서 준비해 놓은 거 갖다 붓고 막 이 지랄 하느라고. 지금 그 얘기하고 있다고요. 지금. 그걸 했다. 그리고 아니면은 스톱 시켜놓고
저기 스톱이 아니라 트럼프가 45만 표 올라간 걸 25만 표로 순간적으로 툭 다운시키고 지금 그런 그 흔적 다 나와 있거든요. 툭 다운시키고 현장에 있는 트럼프 20만 표 긁어갖고 또 그거랑 관계된 무슨 저거 긁어서 저기 뭐야 그 봉투 같은 거 긁어서 갖다가 파기했다. 그럼 파기했으면은 투표 기록이랑 또 안 맞을 거 아니야. 와서 유권자가 서명한 거 저거랑 혹은 봉투 갖다 긁었으면 US 포스탈 서비스의 등기번호랑 안 맞을 거 아니에요. 그래서 아까 웨인 카운티가 앞뒤가 하나도 맞는 게 없다는 거예요. 그래서 다 버려야 된다. 지금 다 그 증상이라는 거예요. 그 문제 생긴 데들이. 격전지들이 자기들이 아까 시드니 파월이 그 얘기하고 있는 거예요. 그걸 다 그림을 잡은 거예요, 이제. 그리고 그 흔적이 남은 서버 데이터를 확보한 것 같아요. 서버에서 이제 그 포렌식이 남잖아요. 데이터 올라갔는데 삭제시키고 새 데이터 집어넣고 이 포렌식이 남잖아요. 여러분 그런 짓을 했으면 그 관계된 애들은 겁이 나서 튀었을 거라고. 그리고 이제 지금 트위터 올라오는 건 뭐냐면은 도미니온의 세르비아에 있는 사무실에서 세르비아 해커들이 작업했고 세르비아 해커들이 해킹 소프트웨어를 짰다라고 지금 그 얘기가 올라오고 있어요. 아마 세르비아 해커가 꽤 유명한 모양입니다. 자, 이런 무시무시한 싸움입니다. 그래서 우리 절대로 겁먹지 말고요. 물러서지 말고요. 끝까지 똘똘 뭉쳐야 됩니다. 그래서 국민주권 자유시민연대 지역 자원봉사활동가 신청받고요. 또 내일 오후 2시부터 국민주권 자유시민연대가 정교모 사회정의를 바라는 전국 교수 모임과 결합을 해서 이제 이름을 개비를 하죠. 리버티 연대, 리솔이라고 개비를 하고 좀 더 본격적인 활동에 들어갑니다. 오후 2시부터 서초동에 있는 서울 변호사회관 5층 강당에서 리솔 출범 세미나가 있습니다. 여기로 문자 신청해 주셔도 좋아요. 선착순 40분까지만 모시니까 저희가 딱 잘라서 오십시오 마십시오라고 연락드릴 겁니다. 내일 아침 한 10시까지 신청해 주시기 바랍니다. 9시나 10시까지. 그러면 내일 한 10시 반쯤 저희가 오세요, 오시지 마세요 안내를 드릴게요. 자, 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.